بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا بیان لے کر۔ بیان ضرور سنیں، اسکپ نہ کریں دوستو۔ آج کا بیان ہمارا ہے قبر کا عذاب، یعنی قبر میں خوف۔ ٹھیک ہے دوستو؟ ٹھیک ہے دوستو، بیان پورا سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور زیادہ دیری نہ کرتے ہوئے بیان شروع کرتے ہیں۔ بیان اچھا لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور فرسٹ ٹائم اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے دوستو؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا صلی اللہ علیہ وسلم ومولانا محمدا عبده ورسوله دوستو درود شریف پڑھتے رہو۔ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك صلی اللہ علیہ وسلم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت وبعث فيهم
رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر سبحان اللہ. الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأتقاهم علي. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ سب حضرات بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی سبحان اللہ. سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی آمین. تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے اس علاقے کراچی کے علاقے میں بیان کے سلسلے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. ساتھی اکثر و بیشتر تقاضا فرماتے رہتے ہیں میں اپنی معذوری مجبوری کی بنا پر حاضری نہیں دے سکتا. بھائی محمد صدیق صاحب کا کافی دنوں سے اصرار تھا. میں مہلت مانگتا رہا، ان کا اصرار بڑھتا رہا. بالآخر وقت آئی گیا کہ میں نے کہا چلو میں آ ہی جاتا ہوں. کافی عرصے سے طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اللہ اور رحم طبیعت کیا فرما. کرے گی. اب سچی بات یہ ہے کہ دنیا دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور قبر بالکل قریب آ رہی ہے. بچپن چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھیپا آ گیا، اب تو قبر آئے گی اور کیا آئے گا. اے کاش بے شک. ہمارے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ دنیا میری کیسے بنے گی، یہ تو کسی کی بنا بنی. اس دنیا نے کسی سے وفا نہ کی. بڑے بڑے لوگ آئے اور زمین میں جا کر پیوست ہو گئے.
हम लोग अपनी मताए अजीज, अपनी उम्र, अपनी जिंदगी की कदर नहीं करते। दुनिया की हर शय की कदर का हमें पता है, हमें इल्म है, मालूम है, लेकिन इतनी बेशबहा कीमती चीज जिसको जिंदगी और उम्र कहते हैं, उसकी हमारे दिलों में कोई कीमत नहीं। रातें आती हैं चली जाती है, दिन आते हैं चले जाते हैं, और हम ये समझ रहे हैं कि ये चक्कर लग रहा है। नहीं नहीं, कल की रात जो आएगी वो रात नहीं, जो आज है वो और होगी। इसलिए अपनी उम्र के हर हिस्से में, हर लम्हे में, हर सांस में परवरदिगार आलम के खौफ को मलहूज खातिर रखिए। कब्र की तैयारी को हर वक्त सामने रखिए। यही मफहूम है इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाकीज़ा का। आपकी सीरत और सूरत सारी कायनात से निराली, सूरत निराली, सीरत निराली, अखलाक निराले, किरदार निराले, खसाइल और शमाइल निराले। और क्यों ना हो, जब आपको अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने सारी कायनात का सरदार बना के भेजा, तो तमाम चीजें आपकी सरदार बनेंगी। जो आंख अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई, वो इस कायनात में किसी को अता नहीं हुई। जो हाथ अता फरमाए वो और किसी को अता नहीं हुए। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुजुर्गों का, उलमाए देवबंद का यह अकीदा है कि मेरे नबी का पसीना भी निराला, हमारे नबी का मदीना भी निराला, हर चीज निराली। मेरे नबी का घर निराला, मेरे नबी की अज़वाज निराली, मेरे नबी की बेटियां निराली, और मेरे नबी के सौरे निराले, मेरे नबी के दामाद निराले। कई लोग तो बेचारे यूं कहकर गुजारा कर लेते हैं ना, 5 टन बाकी खैर सल्लाह। हमारा अकीदा नोट करो, 5 नहीं, मेरे नबी का सारा घराना पाक, सारे रिश्तेदार पाक। जो कपड़ा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को लग गया वो कपड़ा भी पाक, जो जूती मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को लग गई वो भी पाक, और काशी कमली वाले ने जमीन के जिस टुकड़े पे थूक दिया वो भी पाक। इसलिए कि सारी चीजें निराली, मौजज़ात निराले, मेरे नबी की किताब निराली, सारी चीजें निराली है, तो रिश्तेदार भी निराले। और हमारा अकीदा और ईमान है कि काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रिश्तेदार अपनी मर्जी से नहीं बनाया। तेरे रिश्ते चाचे करेंगे, मामे करेंगे, नाने करेंगे, मासियां करेंगी, काली कमली वाले के सारे रिश्ते खुदा ने। तेरे किए हुए रिश्ते में गड़बड़ हो सकती है, अहकमुल हाकिमीन के किए हुए रिश्ते में गड़बड़ नहीं हो सकती। सही बात है। मेरे नबी का घर निराला, मेरे नबी का डर निराला, मेरे नबी की जमात निराली। विलादत भी निराली, वफात भी निराली, जवानी भी निराली, सब चीजें निराली। सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके चली है, तो रास्ते में कई जगह दाइयों ने रोकने की कोशिश की, हलीमा तू दिखा तो सही क्या चीज लेकर दौड़ रही है। कहने लगी मेरी नाची के माथे पे जिब्रील अमीन ने पहले लिख दिया है नानस्ता। ये हर चौक पे रुक कर कोई खेल नहीं करती। जब मेरे नबी की जात निराली तो मेरे नबी की सवारी भी निराली, दूध पिलाने वाली माई भी निराली,
इसीलिए अल्लाह पाक ला जल्ल इलाहा शाअनहू ने इल्लल्लाह कुरान मुहम्मद करीम में ऐलान रसूलुल्लाह कर दिया, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल, लोगों मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत करो, गुलामी करो, फरमा बरदारी करो। वमन युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे, मैं खुदा की बंदगी हो गई। जिंदगी का हर लम्हा, हर सांस, हर घड़ी, हर साथ में मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करो। सारी चीजें चूंकि निराली, सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बचपन भी निराला, जवानी भी निराली। गारे हिरा सुब्हानल्लाह। में इबादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कई कई दिन का खाना बना देती है, अलैदगी में बैठकर खलवतों में, तन्हाइयों में अपने मौला करीम को याद फरमाते हैं। आदत मुबारक के होते होते गारे हीरा में एक दिन जिब्रील अमीन आए, आवाज लगाई, इकरा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं, मां नबी क़ारीन, 3 मरतबा इसी तरह दोहराया गया। खुद फरमाते हैं फ़अख़ज़नी फ़क़त्तनी क़त्तन शदीदा, मुझे पकड़ा जिब्रील अमीन ने, अल्लाह। सीने से लगाया, यहाँ तक कि मुझे पसीने आ गए। फिर कुरान करीम की 2 आयतें सुना दी जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद फरमा ली। जो कि अनोखी चीज थी, कुरान करीम का नुज़ूल शुरू हुआ, कपकपी आ गई, लर्जा आ गया, सर्दी लग गई, घबराहट आ गई, पहाड़ से उतर कर घर तशरीफ लाए और एक ही फरमाने लगे, जम्मिलूनी जम्मिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे मेरी कमलियां उड़ा दो, मुझे मेरी मोटी चादर उड़ा दो, मुझे बड़ी सर्दी लगी है, सयरजुफूनी, बड़ी कपकपी है मुझे, इन्नी अख़ाफ़ु अला नफ़्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। घबराहट बड़ी है, वहशत बड़ी है, परेशानी बड़ी है, कहीं मेरी जान न चली जाए। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी होशियार माई, मक्के की दाना माई, संजीदा माई, अल्लाह पाक का इंतखाब शुदा माई, काली कमली वाले की घरवाली, फौरन बोल उठी, वल्लाह ला युखज़ी का बदा, मुझे मेरे मालिक की कायनात की कसम, मेरा खुदा आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। समझदार बीवियां जो हैं, खामिन दुकान से, कारखाने से, दफ्तर से जब आता है तो परेशानी का जरिया नहीं बनती। संजीदा औरतें, संजीदा खवातीन अपने खामिन के लिए राहत का जरिया बनती है। अगर वो परेशानी के आलम में आता है, उससे पूछा और तसल्ली दी, ये मेरा तुम्हारा काम नहीं है, अल्लाह जो चाहेगा वो बेहतर होगा, आप परेशान क्यों होते हैं? तसल्लियां दिया करती है संजीदा औरतें। तो कई बेचारी, एक आदमी था, मर्द था, बीवी बड़ी लड़ाका थी, जब घर में आए कोई ना कोई फरमाइश, तुम्हें सुबह कहा था फला चीज के लिए, मुंह बनाए चले आ रहे हो। वो बेचारा रोटी खाने बैठा तो लड़ पड़ी, घबरा करके परेशानी में आके कहने लगा, या अल्लाह, या तो मैं मर जाऊं। अब आके यूं कहना था ना कि या ये मर जाए। उसने चूल्हे में फूंक मारने वाली फुकनी उठा रखी थी, कहने लगी या फिर, उसने कहा या भी मैं ही मर जाऊं। अक्सर और बेशतर घरों का यही हाल है।
बेचारे यूं ही अपनी जिंदगी खिसट खिसट कर पूरी कर लेते हैं, जिंदगी का मजा नहीं आता। जिंदगी एक गाड़ी है, लुत्फ जब ही आएगा दोनों पहिए बराबर चले, एक पहिए पे वजन पड़ा और वो पड़ा करके टूटे। जिस औरत को अपने खामिन की आमदनी का अंदाजा नहीं, खर्च में आशा करती है, वो की औरत है। और इन बेचारी बहनों का भी निरा कसूर नहीं। तुम भी तो इसी तलब में हर वक्त रहते हो कि मुंह पे आटा मली हुई नजर आए, बस हर वक्त। घर में रोटी हो ना हो, मुंह पे आटा जरूर मल ले। जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा संजीदा माई, वल्लाह ला युक्ज़ी का अबदा, मेरा परवरदिगार आपको बिल्कुल कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। क्यों? इसलिए आप मेहमान नवाजी फरमाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं आप, यतीमों के सर पे हाथ रखते हैं, बेवाओं के सौदे खरीद कर लाते हैं, गरीबों की गरीब परवरी करते हैं। अल्लाह पाक आपको कभी ज़ाया नहीं करेगा। यूं तो तसल्ली दे रही है और अंदर अंदर सैयदा खदीजा का दिल रो रहा है, इलाही सारा मक्का छोड़ा, सरदार छोड़े, रईस छोड़े, दौलतमंद छोड़े, कोठी बंगलों वाले छोड़े, यतीम मक्का से शादी की, ये आज मैं क्या देख रही हूं। चेहरा उतर गया, रंग तब्दील हो गई, पीला रंग पड़ गया। मुड़ मुड़ के आसमान की तरफ देखती है, इलाही क्या बली, क्या होगा, ये क्या माजरा है। अर्ज करने लगी, मेरे महबूब, मेरा चचाजाद भाई वर्का इब्न नौफल यहूदी तौरात का आलिम है, बड़ा संजीदा है, मैं उसको उसके पास आपको लेके चलती हूँ, दिखला के लाऊंगी। हुआ क्या है? वो आलिम के पास लेके गई। आजकल दी माई होंदी ना, कहंदी असी बाबे कोई चले जड़ा नंगा पिया है। हमारे मुल्क में नंगों को ज्यादा माना जाता है। हाथ हो गई, कुर्ते से नंगा आधा वली, पजामे से नंगा पक्का वली। अल्लाह अल्लाह करना मेयारे विलायत नहीं, नमाज रोजे की पाबंदी मेयारे विलायत नहीं, कुरान करीम की तिलावत विलायत नहीं, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में बसर करना मेयारे विलायत नहीं। कपड़े उतार के सुबह आप सड़क पे चले जाना, इंशाअल्लाह आप वली बन जाएंगे। और इशारे करते हैं, ये पहुंची हुई सरकार है, अगर की निशानी है पहुंचने दी, अगर देखो ना गाड़ी पछाड़ी खुली हुई है। किसने बताई ये बात? जनाब सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इमामुल अंबिया को साथ लेके चली। अपने दिल में बड़ी परेशान है, रो रही है, ये क्या बनी। चेहरे की तरफ देखती है, दिल मुरझा जाता है। वर्का इब्न नौफल के पास लेके गई, कहने लगी, भाईजान आप आलिम है, तौरात के आलिम है, तौरात के हाफिज है, जरा इन्हें देखो तो सही, इन्हें क्या हुआ, इनसे पूछो तो सही, ये क्या किस्सा है। बताती भी जाती है, रोती भी जाती है, भाईजान आज तो ठड़का लगा हुआ है, आज तो दिल को अंदेशा लगा हुआ है, कहीं मेरे उजड़ने का वक्त तो नहीं आ गया। वर्का इब्न नौफल ने हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारा माजरा पूछा, किस्सा पूछा। वर्का इब्न नौफल बरजस्ता कहने लगा, खदीजा लख मुबारक, करोड़ों मुबारक हो, क्योंकि मक्के के सरदार की बीवी नहीं, किसी ताजिर की बीवी नहीं, किसी रईस की घरवाली नहीं, मुबारक हो, तू तो इमामुल अंबिया की घरवाली है।
تو شہنشاہ کائنات کی گھر والی ہے. یہ قرآن کریم کا نزول شروع ہو گیا. یہ آخر الزماں پیغمبر ہے. آخر الزماں پیغمبر کی تو گھر والی ہے. تو بڑی بختوں والی, تو بڑی نصیبوں والی, تو بڑی مقدروں والی ہے. سیدہ خدیجہ ہنسنے لگی, ورقہ ابن نوفل رونے لگا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا کہ ورقہ ابن نوفل رو رہا ہے, پوچھا بھائی جان آپ کیوں روئے, آپ کو کیا پریشانی آئی؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی, قبر بالکل قریب ہے, موت بالکل قریب ہے, عمر وفا نہ کرے گی, میں اس لیے رو رہا ہوں. کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا, اس وقت میں ان کا تعامل کرتا, میں ان کے ساتھ ہو کر سارا کام کرتا, اس وقت میں بھی ان کے ساتھ ہوتا جب مکے والے اپنے پر آئے مل کر ان کو پتھر ماریں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کسی کی بات کا جواب نہ دیں, جو کسی کا گلا نہ کرے, شکوہ نہ کرے, نقصان نہ کرے, آبرو ریزی نہ کرے, ان کو لوگ پتھر کیوں ماریں گے؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا خدیجہ یہ جو قرآن اترا ہے اللہ کی توحید اس میں آئے گی, یہ خدا کا پیغام پہنچائے گا, اور جس نے بھی پہنچایا اسی کو پتھر پڑے. سیدنا نوح علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. او میرے پروردگار میں نے اس قوم کو رات کو بلایا, دن کو بلایا, صبح شام بلایا. علماء نے لکھا ہے سیدنا نوح علیہ السلام بازار میں صبح جا کر کھڑے ہو جاتے, اللہ کی توحید کا پیغام پہنچاتے, لوگ اتنے پتھر مارتے, اتنے مارتے تھے, سر سے لے کر پیروں تک پتھروں میں اللہ کا نبی چھپ جاتا. آفری کہنے والا کوئی نہیں, مرحبا کہنے والا کوئی نہیں, نعرے لگانے والا کوئی نہیں, ساتھ دینے والا کوئی نہیں, اور پھر یہ منظر ایک دن کا نہیں 950 سال گزر گئے. آپ کو اور مجھے دربار الہی کی عظمتوں کا پتہ نہیں. سارا دن پتھر کھانے کے بعد رات کے وقت اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھتا ہے اور روتا ہے الہی تیری توحید کا حق ادا نہ کر سکا, معافی مانگتا ہوں. سارا بدن زخمی, لہولہال, سردی گرمی, قومیں بدل گئی, لوگ بدل گئے, مر گئے, پھر پیدا ہو گئے, مگر اللہ کے نبی کی مار نہ ہٹی. سارا دل مار کھانے کے بعد بھی اللہ کا پیغمبر سر سجدے میں رکھ کے روتا ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. مولا میرے اگر تیری کرم کی چادر میرے سر سے اتر گئی تو میں جاؤں گا کہاں؟ ہر نبی نے مار کھائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو مار پڑی, صرف پتھروں سے نہیں, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. 70 انبیاء علیہ السلام کی, اللہ کے نبیوں کی, اللہ کے پیغمبروں کی ایک ایک دن میں ظالموں نے اکٹھے ہو کر 70 نبیوں کی گردنیں اتاری. آپ لوگ 4 نمازیں پڑھ کر ولی بنے بیٹھے ہیں, آؤ اللہ کے نبیوں کی گردنیں اڑاتے.
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں جتنا ستایا گیا ان سب کے مقابلے میں مجھ اکیلے کو زیادہ ستایا گیا. ثم امثل ثم امثل، مجھے زیادہ سے زیادہ ستایا گیا. خود ارشاد فرماتے ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، دن کو مارا، رات کو مارا، مکے کے مردوں نے مارا، مالک کائنات کی قسم مکے کی عورتوں نے مارا، طائف کے لڑکوں نے مارا. اتنا ستایا گیا بیت اللہ شریف میں سجدہ فرمایا، اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا گیا. کالی کملی والا سر سجدے سے اٹھا نہیں سکتے. ایک عورت نے پہاڑی پہ کھڑی ہو کر آواز لگائی، آتما تم کہاں چلی گئی؟ تیرے ابا کو لوگوں نے مار ڈالا. دوڑی دوڑی آئی ہے اور وہ سارا اوج آپ کی پشت مبارک سے اتارا. اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستارے کا نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درخت کی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. بڑا تنگی کا جنگ ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے پاس کھانا تو کیا پانی بھی نہیں، گھاس کھا کھا کر صحابہ کرام گر رہے ہیں. آپ لوگوں میں سے اس فوج میں اگر کوئی ہوتا نا، پتہ نہیں کتنا بڑبڑاتا، یہ کوئی طریقہ تیاری کی نہیں، پہلے خام کھلا کے مروا دیا. کیا کہنا آج کل کا، قرآن پہ اعتراض، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پہ اعتراض، اللہ والوں پہ اعتراض، بس اعتراض ہی اعتراض ہے، تنقید ہی تنقید ہے اور کچھ بھی نہیں. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آیا. اس کا خیال یہ ہے مجھ سے زیادہ پریشان حال اس جنگ میں کوئی نہیں، اور سرکار کے سامنے آ کر اس نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھا دیا تو لوگوں نے دیکھا اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے. دھوپ کی وجہ سے کمر سیدھا کرنے کے لیے اس نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. تو رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دونوں رحمت والے ہاتھوں سے جب اپنا کرتا اٹھایا، ہزاروں صحابہ کرام نے دیکھا کالی کملی والے کے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے. 2 پتھر باندھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی. صحابہ کرام کے ساتھ مل کر زندگی بسر فرمائی. اور یہی وجہ تھی کہ نگاہ نبوت نے
इतना ऐसा रंगा सहाबा इकराम को, इतना पक्का कर दिया था, इतना मजबूत बना दिया था कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, बिलाल की जूतियों से उड़ी हुई खाक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। इतनी मजबूत जमात इस कायनात में आई ही नहीं। कौन मुकाबला करे? इबादत में एक बात आप लोग सोच रहे होंगे कि उस जमाने में दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, हम सदका खैरात बहुत करते हैं इसलिए हम उनसे बढ़ जाएंगे। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमा दिया, फरमाया तुम्हारा ओहद पहाड़ सोने का अल्लाह के नाम पे सदका करना, खैरात करना, मेरे नबी के एक खजूर का मुकाबला, मेरे सहाबी की एक खजूर का मुकाबला नहीं हो सकता। सारी उम्मत की नमाजें, सारी उम्मत का सदका खैरात, सारी उम्मत के रोजे, हज, ज़कात, सहाबी की एक मामूली सी नेकी का मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए उन्होंने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त साथ दिया जब कलमा पढ़ने से मुसीबतों के पहाड़ टूटते थे। कलमा पढ़ा नहीं और मुसीबतों के पहाड़ टूटे नहीं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक मोहल्ले में जा निकला, मैंने जाके देखा एक बुढ़िया माई, 70 साला माई, उसको पकड़कर पानी की देग में बिठाया हुआ है, उसके सर पर हाथ रख कर वजन दिया हुआ है, उसको पानी में गोता दिया हुआ है, डुबाया हुआ है ताकि मर जाए, जान छूटे। जनाब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने यह मंजर देखा, मेरा ख्याल हुआ शहीद हो गई होगी, बेचारी मर गई होगी, इतना लंबा सांस कैसे हो सकता है। बड़ी देर के बाद काफिरों ने जब अपने हाथ हटाए, बुढ़िया ने पानी से बाहर मुंह निकाला और कहने लगी, अल्लाहु अहदी। ओ मक्के वालों, जिस चीज के लिए तुम मुझे सजा देते हो, अल्लाह का कलमा छुड़ाना चाहते हो, अल्लाह की तौहीद छुड़ाना चाहते हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत छुड़ाना चाहते हो, आओ मैं ऐलान करती हूँ, अल्लाहु अहदी। मेरा खुदा एक है, मेरा रब एक है, मेरा पालनहार एक है, मेरा मुश्किल कुशा एक है, मेरा हाजत रवा एक है, और मेरी सारी हाजात को पूरा करने वाला एक है, पैदा करने वाला एक है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बुढ़िया को छोड़ दिया, उसकी जवान बच्ची को पकड़ लिया काफिरों ने और गरम गरम लोहा करके उसकी जुबान पे दाग देने लगे। उधर दाग आता था, उधर लड़की कहती थी अल्लाहु समद। अल्लाह बड़ा बेनियाज है और तुम जैसे जालिम हजारों आए, हजारों चले जाएंगे, लेकिन तुम मेरा ईमान नहीं छीन सकते। जनाबी मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने 13 साल तक वो दुख उठाए, वो मुसीबतें उठाई, वो परेशानियां झेली जिनका आज कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसीलिए कुरान करीम ने चैलेंज किया और फरमाया, वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून यमशून फी मसाकिनिहिम। बदमाशी ना करो, बगावत ना फैलाओ, मेरी जमीन पे फसाद ना मिटाओ, मैं अपनी बेनियाजी पे आ गया, तुम्हारे नामो निशान मिटा दूंगा। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु वअन्तुम तंज़ुरून। जिब्रील अमीन ने चीख मारी, सारी कौम के जिगर फट गए।
5 दिन के फाके, रोजाना गुलामों को सजाएं मिलने की इत्तलात। आज बिलाल को इतनी मार पड़ी, आज हजरत नादिया को इतनी मार पड़ी, आज अबू फकीहा की पसलियां तोड़ दी गई, आज फलाने को यूं मारा गया, आज जमीरा के बाल पकड़कर मक्के की गलियों में घसीटा गया। और हम हैं जो फूंक मार के जन्नत हासिल करना चाहते हैं। नमाज तक की हमें सही मानों में तौफीक नहीं। इमामुल अंबिया महबूबी किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में बैतुल्लाह शरीफ में फतह मक्का के बाद भी इस किस्म का मुजाहरा फरमाया, सारी कायनात हैरान हो गई। गली में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, एक औरत सारे आंगन का, सारे घर का, सारे बेड़े का कूड़ा कबाड़ मिट्टी इकट्ठा करके टोकरे में भरकर सरकार का इंतजार करती है। जब गली से गुजरते हैं सर मुबारक पे दे मारती है। कुर्बान जाऊं आमना के दुर्रे यतीम ने कभी सर उठा के ना देखा, ये कौन है यूं करने वाला। एक दिन सर मुबारक पे वो मिट्टी ना पड़ी तो फरमाया, ये माई कहां गई, इसका वजीफा क्यों बंद हुआ। पता चला बीमार है। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ ले गए। औरत की बच्चियों ने देखा, रोने लगी। अम्मा कहती है, बेटियों क्यों रोई। कहने लगी, जिसके सर पे रोजाना कूड़ा फेंकती हो वो आ गए। घर में आदमी कोई नहीं, मर्द कोई नहीं, पता नहीं अब क्या बनेगा। औरत भी रोने लगी। उम्र गुजर गई, गुस्ताखी करते, बेअदबी करते, आज पता नहीं क्या हाल बनेगा। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई पता चला तू बीमार है, मैं काली कमली वाला हाजिर हूँ, जो खिदमत हो बताओ, दवा लानी हो बताओ, कुछ सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूँ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार कुर्सी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। कोई सौदा खरीद के लाना हो बताओ, मैं इमामुल अंबिया खिदमत के लिए हाजिर खड़ा हूँ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह की रजा के लिए किसी बीमार की बीमार कुर्सी के लिए जाए, अयादत के लिए जाए, उस वक्त से लेकर अगले दिन के उसी टाइम तक 24 घंटे तक अल्लाह के 70,000 फरिश्ते बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मगर हमारे यहाँ गरीब की बीमार कुर्सी कौन करे। तो बड़ा आदमी बीमार हो जाएगा, लाइन लग जाती है, साहब का क्या हाल है, साहब क्या हाल है, और साहब ठीक ठाक है, साहब ने कोई फांसी लगी हुई है। डॉक्टर बड़े का लिहाज करता है, मोहल्ला बड़े का लिहाज करता है, खानदान बिरादरी बड़े का लिहाज करते हैं। कहां गई नबी की सीरत। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह की रजा के लिए किसी का जनाजा पड़े, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए, सवाब की उम्मीद से, फरमाया गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ दस्तूर कुछ और है। जनाजे की नमाज में जताने के लिए, बताने के लिए चौधरी साहब, शेख साहब आवाज लगाते हैं, भाई पिछले आदमी आगे हो जाए, सब दुरुस्त करे भाई, ताकि पता चल जाए मैं भी आया हुआ हूं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह आधे लोगों को जनाजे की दुआ ही नहीं आती। सारी जिंदगी बाजार में धोखा, मार्केट में फरेब, माल में गड़बड़, और अब तो हद हो गई, मुर्दों से भी फरेब, मुर्दों से ठगी मार रहे हैं लोग, मुर्दों से। और पराए नहीं, अपनी माँ के साथ ठगी मार रहे हैं लोग। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, गोद में रखा, खिलाया पिलाया समझाया,
शादी की, दुआएं मांगी रात दिन, उस माँ का जनाजा पड़ा हुआ है, बेटों को जनाजे की दुआ नहीं आती, सीखता कोई नहीं। कई साल की बात है, जिला लाहौर में मेरी राजपूत बरादरी का एक बहुत बड़ा बडेरा मर गया, तो लाखों आदमी जनाजे पे आया हुआ, कुछ लोगों का और भी इंतजार था, अफसरों का इंतजार था। वैसे एक बात आप तजर्बा करके देख लेना, ये जितने बड़े बड़े जनाजे पे आते हैं ना, बिल्कुल वुजू नहीं करते, यूं ही जनाजा पढ़ते हैं। कारों में से उतरे और यूं की यार खड़े हो गए। अगले दिन मेरी दो चार अफसरों से, इस किस्म के आदमियों से बात हो रही थी, वो कहने लगे कि इसमें वुजू की क्या जरूरत है, सजदा तो है ये तो दुआ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तजर्बा करके देख लेना, ये जब भी बड़ी बड़ी मोटी मोटी ठोंडों वाले डल जब भी किसी के जनाजे पे आएंगे, इंशाअल्लाह घर से कराए तो कराए, वहां वुजू नहीं करते, शर्माते हैं ना, जुराबें खराब होंगी, पजामी खराब हो जाएगी, तजर्बा करके देख लेना। अब तो मसले बहुत तरक्की कर गए। अगले दिन गाड़ी में एक बड़े मियाँ ने नमाज पढ़ी मगरिब की, तो 2 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया। मेरे साथ साथी जो था उसने कहा बड़े मियाँ कौन से वक्त की पढ़ी, कि मगरिब की, कि फिर मगरिब की 3 रकात पढ़नी चाहिए थी, कि तुझे पता नहीं है मैं सफर में हूं। मैंने कहा बड़े मियाँ 4 रकात की 2 होती है, 3 की 2 नहीं। उन्होंने कहा वाह वाह, 4 की 2 हो सकती है, 3 की 2 नहीं हो सकती। बड़े मसाइल मालूम है। कोई असल तो रेलगाड़ी में कोई नमाज पढ़ता नहीं, और अगर खड़ा हो जाए तो सारा डब्बा मुफ्ती, और जी जिधर मुंह करो उधर ही खुदा है, गाड़ी में कोई हर्ज नहीं। एक दिन एक पठान ने यूं नमाज पढ़ी, यूं खिड़की पे हाथ फेर के, यूं मैंने कही वुजू हो गया, खिड़की पे हाथ फेर के। खाना दैनिकार का खाता है और वुजू खिड़की पे करता है, और जैसा वुजू था वैसे ही नमाज पढ़ दी, यूं सर खिड़की पे यूं सर कर दिया, चल भाई नमाज हो गई। फरमाया मन इत्तबाल जनाजा ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया जिसने अल्लाह की रजा के लिए जनाजा पढ़ा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये सोचकर जनाजा पढ़े, शायद मेरे मुकद्दर में जनाजा भी है कि नहीं। जनाबे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लोगों ने देखा बेताशर हो रहे हैं, जमीन पे करवटें बदल रहे हैं। किसी ने पूछा फारूक तुझे क्या हुआ, आप तो बड़े जुर्रत वाले, बड़ी बहादुरी के मालिक, आप क्यों रोए। फरमाने लगे ओ लोगों, खबर का अंधेरा याद आ गया। जनाबे उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितना जलीलुल कदर सहाबी है, कब्रिस्तान में खड़े हुए रो रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं। इतने रोया करते थे कि रुखसारों पे आंसुओं ने नाली बना ली। किसी ने पूछा उस्मान तुझे क्या हुआ, तुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा दुनियाई में जन्नत का टिकट अता फरमाया, तू क्यों रो रहा है। नबी का दोहरा दामाद है। कहने लगा लोगों, कब्र का अंधेरा याद आ गया, मेरा जिगर बन गया। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुदा के कहर से डर कर इतने रोया करते थे, इतने रोया करते थे, दोनों आंखें जाया हो गई, दोनों आंखें चली गई इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा।
इसलिए जनाब आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मेरी आंख खुली, मैंने काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में देखा, इतनी लंबी दुआएं मांगी, इतना लंबा सजदा, इतना लंबा सजदा, और सजदे में उम्मत के लिए दुआएं मांगते मांगते इतने रोए, इतने रोए। हज़रत आयशा फरमाती है, मैं अपना कलेजा पकड़ के बैठ गई, कहीं आज बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। औलादा इमामुल अंबिया सारी सारी रात रोए, तुझे सारी जिंदगी में अपनी बदमाली पे कभी रोना ना आया, तू अपनी रूह सियाही पे कभी नहीं रोया, अपनी बदमाली पे कभी नहीं रोया। इसलिए खुदा ने ऐलान कर दिया, फरमाया ना घबरा, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी ग़फ़लतिन मुरिदून। हिसाब का वक्त सर पे आ पहुंचा और मौत की घंटी बजने वाली है और सोए पड़े हो। वही गाना बजाना, वही बदमाशी, वही तमाशा। इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, लोगों मेरी उम्मत पे एक वक्त ऐसा आएगा, सुबह को आदमी मोमिन होगा, शाम को मौत आई, जनाजा काफिर का उठ रहा होगा। इरशाद फरमाया मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों मेरी उम्मत इतनी बिगड़ेगी, माशरा इतना बर्बाद हो जाएगा, इतनी तबाही फिरेगी, लोग कुरान पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, कलमा पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, दुरूद पाक पढ़ते हुए नहीं मरेंगे, उधर मुंह में कंजरी का गाना होगा, उधर मौत आएगी। या अय्युहल्लास इत्तकू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। बादशाह, वज़ीरों, अफसरों, पीरों, फकीरों, डॉक्टरों, मौलवियों, इत्तकू रब्बकुम, डरो उस परवरदिगार से जिसने करोड़ों नहीं अरबों खरबों दुनिया जमीन में पहुंचा दी। इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। जमीन भूचाल आ जाएगा, बोरिये की तरह लपेट दी जाएगी, और तेरी क्या हस्ती है, ये पहाड़ कपास की तरह हवा में उड़ जाएंगे। वतकूनुल जिबालु कल्इहनिल मनफूश। कपास की तरह यूं हवा में रूए की तरह उड़ जाएंगे, और पहाड़ों की ये हस्ती है, तेरा क्या बनेगा? काल पुरसाने हाल बनेगा। जिंदगी की कीमत न जानने वालों, आखिर उस वक्त क्या हाल होगा? वअम्मा मन ऊतिया किताबहु वराअ ज़हरिही फसौफ यद'ू सुबूरन वयस्ला सईरा। छाती को चीर कर उसमें से बायां हाथ गुजार कर पीछे से नाम अहमाल पकड़ाया जाएगा। आवाज आएगी, इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब, खुद फैसला कर, तू जन्नती है या दोज़खी है, खुद फैसला कर। लोग एक अरसा गुजर जाएगा, पानी 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 पुकारेंगे, आवाज आती है वइयस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहल यशबिल वुजूह। इतना गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा, अतड़िया मुंह के बल बाहर आ जाएगा, नीचे का होठ सूज कर पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा, ऊपर का होठ सूज कर कमर पे जा पड़ेगा।
اور ایک روایت کے الفاظ ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دوزخ میں، جہنم میں ایک ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل چوڑا 3 میل لمبا ہو جائے گا۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہمارے دلوں میں نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹروں کے پاس سارا دن مریض جاتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی، خشکی کی وجہ سے نیند نہیں آتی، پریشانی کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ ذرا ساری کراچی کا چکر لگاؤ اور ڈاکٹروں سے پوچھو، کبھی کسی نے آ کر یہ بھی کہا کہ رات ڈاکٹر صاحب قبر کے فکر نے میری نیند اڑا دی، قبر کی تنہائی کے فکر نے، وحشتناک گڑھے نے میری نیند اڑا دی، مجھے نیند نہیں آتی، اور یار کی جدائی میں مہینوں نیند نہیں آتی، قبر کے فکر میں ایک دن بھی نیند نہ گئی۔ فرمایا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب۔ یہی وجہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کی، ان کے اعمال نرالے، ان کے اخلاق نرالے، ان کے کردار نرالے، اتنے بہادر لوگ اس روئے زمین پہ آئے ہی نہیں۔ مکہ مکرمہ ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ویسے ہم تو شوقیہ لوگ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے ملتان میں ایک آدمی کو کہنے لگا السلام علیکم، وعلیکم السلام، میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ اگلا آدمی بڑا حیران ہے، یہ تو ٹھیک ٹھاک کھڑا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جیسے مرتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ میرا کہنا سننا معاف کر دینا۔ میں نے کہا خیر ہے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ میری حج کی درخواست نکل آئی ہے۔ میں نے کہا چلو اللہ مبارک کرے، کہ بس یہی دعا کرنا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہاں بم برس رہے ہیں۔ جو بھی دعا کرائے گا خیریت سے واپس آ جاؤں۔ وہ یہاں تیرے دادا کا جو مکان ہے یہ کوئی جنت کا گھر ہے؟ مدینہ 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 ہر وقت کرتے ہیں، پر مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ بڑا مشکل مدینے میں مرنے کی طلب کرنا اور اللہ کی راہ میں جان دینا۔ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر وقت، پانچوں وقت بھی، ہر لمحہ ہر گھڑی ایک ہی دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ تیری راہ میں دعا کرتا ہوں میرا سر اپنے نام پہ کٹوا، تیری راہ میں مر جاؤں، تیرے نام پہ مر جاؤں۔ ایک ہم لوگ اگلے دن ملتان میں ہمارے یہاں ایک عورت پہ جھگڑا ہو گیا تو 2 ادھر سے مر گئے، 2 ادھر سے مر گئے۔ میں نے کہا ان کی خبروں پہ لکھو رن شہید رحمت اللہ علیہ، رن شہید، عورت شہید، روز مر رہے لوگ، روز مرتے ہیں۔ پاگل خانے میں جا کے دیکھو نا، سلاخوں کے پاس کھڑے ہو کے کوئی کسی عورت کا نام لے رہا ہے تو ہم سر مار رہے ہیں، اللہ کا نام کون لے؟ مدینہ مدینہ مدینے میں مرنے کو تیار نہیں۔ یہ تو ایک ہی فاروق اعظم جیسا بہادر تھا، ہر وقت دعا کرتا اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، مولا تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا او میرے محبوب کے محبوب،
میرے کالی کملی والے کی تمنا، او میرے کالی کملی والے کی آرزو، او میرے محبوب کی آرزو، میں تو تجھے ایسی موت دوں گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا پتھر دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کی مٹی دینے آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے خندق کا پتھر آئے گا۔ او میرے نبی کے فاروق، جب تیری گواہی کا نمبر آئے گا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تیری شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا۔ اور دعا کرتا تھا فاروق، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ مدینے پاک کا دفن عطا فرما۔ آواز آئی، ہو میرے فاروق، مدینہ نہیں، تجھے اپنے نبی کے پہلو میں جگہ دوں گا، تیرا دل کرے تو دیدار کر لیا کر، جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے۔ مدینے کی کیا بات کرتے؟ ایک ہمارا زمانہ ہے، اگلے دن اجاز سے بہاولپور میں ایک بس سے اترتے وقت ایک عورت کے ساتھ بچے تھے، دیر کر دی، میرے راستے زبان چون واقعہ میں کہ شالا ونی مرے مدینے پاسے تھی، آگے تو ونی مر مدینے، وہ سمجھا میں کو منڈا کرتے، آگے تو ونی مر مدینے، بال مرے مدینے میں، تو سوکھا تھا میں مدینے مرتا۔ جناب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، 18 برس تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر موت کا انتظار فرمایا۔ مجھے مبارکباد دو، میرے بڑے بہت کچھ تھے، شیخ العربی والا جم، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اتنا مقدروں والا جوال، اتنا نصیبوں والا جوال، اتنا خوش بخت جوال، جس نے نبی کے روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 18 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی۔ 70,000 شاگرد ہے حضرت مدنی کا عرب میں، صحابہ صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں۔ آج تو جتنے لوگ آئیں گے نا، اجی دعا کر دو، میں نے کہا بس مدینے چلا جاؤ، بھلا مدینے میں جا کے تو جھاڑو اجی نہیں، وہ کچھ بیلنس بنانا ہے، تنخواہ لے کر نہیں۔ نقش حیات میں لکھتے ہیں، ایک چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر 11 آدمی پی کر گھر کے سو جایا کرتے تھے۔ وہاں مدنی فرماتے ہیں اہل مدینہ سبزیوں کے ترکاریوں کے جو چھلکے گلیوں میں پھینک دیا کرتے تھے، میں اپنے آقا کی گلیوں سے شام کے وقت وہ چھلکے اٹھا لاتا، تو پانی میں دھو کر منہ میں چبا کر پانی پی جاتا، ریاض الجنہ میں کھڑا ہو کر ساری رات مولانا مدنی قرآن پڑھتا۔ تم نے دارالعلوم میں قرآن پڑھا، تم نے اشرفیہ میں قرآن پڑھا، مدنیہ میں قرآن پڑھا، انوار القرآن میں قرآن پڑھا۔ خدا کی قسم شیخ مدنی نے مالٹے کی جیل کی کوٹھڑیوں میں 18 سے مکئی پیستے قرآن یاد کی۔ نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ان کا مقابلہ کون کرے گا؟ میدان جہاد میں لاؤ، میرے بڑوں کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ علم اور فن میں آؤ، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی، معارف القرآن جیسی، اس زمین کے اوپر آسمان کے نیچے کوئی تفسیر لکھ کر دکھائے۔ چٹاک مسور کی دال کا پانی ابلا ہوا پی کر خاندان سو جاتا ہے۔ ایک اساڈا زمانہ ہے، اتنا کراچی رہن والے تو تسا سارے اولیاء کرام کی جماعت بیٹھی ہے،
साडे मुल्तान रिवाज है पिया 9वीं मुहर्रम को प्यू दी कबर से मोहरी की दाल सटे ने आप खाने सरदा पुलाव हलवा शरीफ। तो मैंने यही बात पिछले दिनों को हाथ में कह दी पठानों में। एक पठान खड़ा हो गया, कहने लगा हलवा शरीफ है बाकी खाने बदमाश है। और मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, बल्कि असल शराफत ये है कि हलक से उतरते वक्त तकलीफ नहीं देता। आप जर्दा खाते हैं, पुलाव खाते हैं, बाकरा गोश्त खाते हैं, तो प्यू की कबर से मोहरी दीदा। तो मैं उन्हें पूछता हूँ तो तेरा प्यू जड़े वेले मोया कोई नगला सगला है, कोई खंग शंग लगी हुई है जो मोहरी सटेंगा खड़ा हर साल मता सौदे को घर में थी वंजे। पिछले साल उन्होंने वाली चलाकी मारी 20 रुपए किलो ही ना मछलियां की दाल चावला का टोटा सकता कबरा। अजब हाल है। जनाब मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीने पाक में 18 साल गुजारे। दारुल उलूम देवबंद की मसलक पे बैठ कर 1000 लोगों को पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पढ़ाई। अंग्रेज का मुकाबला हमने किया, मेरे बुजुर्गों ने किया। मैं गुज़िश्ता रमजान में इंग्लैंड में रहा, इंग्लिस्तान में लोग इस बात से मेरी ज्यादा कदर करते थे कि ये कारी हनीफ जो है ये मौलाना मदनी का शागिर्द है। पूरी दुनिया में मौलाना मदनी का नाम इतना ऊंचा, और लंदन अकादमी में फाइल मौजूद है, मलका विक्टोरिया का खत मौजूद है, बड़े बड़े अंग्रेजों का लिखा हुआ है कि ये शेखुल हिंद मौलाना मदनी, मौलाना आजाद, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मौलाना मोहम्मद मियां मुरादाबादी, जाफर थनेसरी, ये आदमी नहीं ये पहाड़ है। दिल बड़ा खुश हुआ वहां जाकर। लोग कुफरिस्तान में मुसलमानों में बड़ी इबादत देखी, नमाज देखी। रमजान का महीना था, कितने कितने लोग मस्जिद में इत्काफ बैठे। हमारे यहाँ बड़ी परेशानी है। इस साल तो मैं वहां था, टेलीफोन की करके कहा, पिछले साल उससे पहले साल मैंने एक बड़े मियाँ को कहा, मैंने कहा चाचा इत्काफ में आप बैठ जाए, अगर तेन सारी मस्जिद के फाइल लाल लू मैं नजर आ। चिट्ठी दाढ़ी कब्र की तैयारी, मस्जिद में बैठने को तैयार नहीं। सारा दिन बैठक में होटलों पे बैठ के बकवास करेगा, पर मस्जिद में बैठ कर रोने धोने की तौफीक नहीं। मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। ये तुम्हारा कराची का खालिक दीन हाल, इसमें केस चला, मौलाना को तलब किया गया, शेख मदनी तशरीफ ले आए। अंग्रेज अफसर कहने लगा मौलाना आपने ये फतवा दिया, अब अगर तुम में से कोई होता या चलो मैं ही होता तो पता क्या जवाब देता। ओहो हो, आपने मेरे फतवे का मतलब ही नहीं समझा। फौरन चक्कर काट जाना था। वो मदनी फरमाया मैंने फतवा दिया था, अब भी देता हूं और यही फतवा देता रहूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहीमहुल्लाह ने झुककर पैरों पे हाथ रख दिए। हजरत अंग्रेज का इरादा बड़ा गलत है, सख्त सजा देगा, थोड़े से नरमा जाओ। फरमाया क्यों, मुझे क्या नरमाने की जरूरत है। अंग्रेज अफसर कहने लगा मालूम है इसकी सजा क्या है। फरमाया सजा देना तेरा काम है, सजा भुगतना मेरा काम है। कहने लगा इसकी सजा मौत है, फांसी है। शेख मदनी ने बगल में से कपड़ा निकाल कर मेज पे रखते हुए फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं देवबंद से कफन साथ लेके आया हूँ। नारे तकबीर, उलमाए देवबंद, शेखुल आलम वल आजम मौलाना मदनी, नारे तकबीर। उन्होंने कहा हजरत कफन तो यहाँ में मिल जाता, आप वहां से उठा कर लाए।
فرمایا جس گورنمنٹ کی ساری عمر مخالفت کی ہو اس گورنمنٹ کا کفن پہن کر قبر میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کفن کی بات آ گئی، سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جیسے بادشاہ وقت نے چٹاگان کی پہاڑیوں سے لے کر در خیبر تک کا حکمراں، ایسا بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث پاک جس بادشاہ کو زبان نہیں یاد تھی، قرآن کا عالم تھا، مفسر تھا، اس نے محنت کر کے ٹوپیاں سی کر چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر 6 روپے باران نے بنائے، تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی تیرے دماغ میں بھی آیا کہ میں حلال کمائی کا کفن تو بنا رکھوں؟ اصل تو بناؤ گے نہیں، اور اگر بنا بھی لوگے نا تو پتہ بہو کیا کہے گی کہ کفن اپنے بیٹھک میں رکھو، بچوں کو ڈر لگتا ہے۔ کفن کے نام سے آدمی گھبراتا ہے۔ ہماری ملتان میں جو مسجد اب روڈ کے اوپر ہے، ایک آدمی سکوٹر لے کے آیا اور میں بیٹھا تھا دروازے میں اور یوں ہی چل دیا، میں نے کہا نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہیں اور پڑھوں گا، میں نے کہا کیوں؟ ابھی جنازے کی چارپائی نظر آگے میری روح نکلنے کو ہو گئی ہے، تم نے کیا کے رکھی ہوئی ہے؟ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کون کہتا ہے ہم ولیوں کو نہیں مانتے؟ میری کیسٹ آپ کو ملے گی، شان اولیاء کرام، سن کر دیکھو، ولیوں کو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا حضرت آپ قرآن کی تفسیر نہیں پڑھاتے، حدیث پاک پڑھا رہے ہو ساری عمر سے؟ فرمایا بھائی ایک حدیث پڑھانے سے 3 مرتبہ درود پاک نصیب ہو جاتا ہے۔ سہارنپور کے اسٹیشن پہ گاڑی کا ٹکٹ لیا مولانا نے، ہندو تھا ٹکٹ دینے والا، پچھلے دروازے سے دوڑ کے کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو ریل کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ پوچھا کیسے؟ کہنے لگا جب آپ کے چہرے پہ نظر پڑی نا، جو خدا اتنے حسین خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں میرے اکابر کے چہرے دیکھ کر لوگوں نے کلمے پڑھے، میرے اکابر کا تقویٰ دیکھ کر مولانا احمد علی لاہوری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، جس نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا، پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا، قال کہتا ہے میں ولیوں کو نہیں مانتا۔ ایسے ولی جنہوں نے انگریز جیسی گورنمنٹ سے جو ٹکرائے اس کو پاک پاک کر دیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بڑا کہا حضرت کچھ تو سوچو، انگریز تباہ کرنے کا منصوبہ بنائے کھڑا ہے، بڑی تکلیف دے گا۔ فرمایا پرواہ نہیں، فرمانے لگے ہری شاخ کمل ہری شاخ کمل ابھی جلی تو نہیں، اور جگر کی آگ کبھی تو ہے بجھی تو نہیں، جفا کی تیز سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ جانے رسالت جانے صحابہ جلوہ دیوبند جلوہ بدلی اور ان کا مقابلہ کرے۔ مولانا جعفر تھنیسری سب کا جو رحمت اللہ علیہ، ہائے ہائے فرماتے ہیں ہم 3 عالم مولانا حماد اللہ پٹنہ والے، مولانا یا سورت والے، مولانا جعفر۔ ہیلو دوستو، کیسا لگا آپ کو آج کا ہمارا بیان؟ اور بیان اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔
اور دعا خیر میں یاد رکھنا۔ واچنگ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے۔ اللہ آپ کو اور مجھے دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے دوستو، انشاءاللہ کل ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔